ہم سب کو مختلف پلیٹ فارم پہ بات بھی کرنے کی ضرورت ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں بات کر رہا ہوں آج ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کر رہے ہیں گھریلو لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے, گھریلو ناچاکیوں کے حوالے سے کہ دین اسلام میں کس طرح سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے تو اس کو کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے, اور ہم نے اپنی نسلوں کی کس انداز میں تربیت کرنی ہے کہ آگے جو ایک مسلمان گھرانہ ہے اس میں ایک ایسی مسلم فیملی کہ اس میں ہمیں دین اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے, کس طرح ہم لڑائی جھگڑے سے بچ سکتے ہیں, کس طرح عورت جو ہے وہ اپنے حقوق ادا کر کے اپنے فرائض ادا کر کے اب ایک گھر کو جنت بنا سکتی ہے, مرد کا کیا رویہ ہونا چاہیے, مرد کی کیا تربیت ہونی چاہیے. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان حضرات موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گا. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ علامہ صاحب؟ ماشاءاللہ. میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں یہ بھی اسلامک اسکالر ہیں, حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں حکیم صاحب؟ الحمدللہ, آپ کی دعا, اللہ کا شکر. ماشاءاللہ. اچھا, گھریلو لڑائی جھگڑے وہ پہلے کی نسبت ہمیں آج کے دور میں زیادہ نظر آتے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے کہ جو طلاق کی جو شرح ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے. آج سے اگر کوئی 2-3 دہائیاں پہلے دیکھا جائے تو یہ طلاق کی شرح اتنی زیادہ نہیں تھی, اور ہمیں بہت کم پورے خاندانوں میں بڑا کم کوئی ایک آدھ کیس ایسا نظر آتا تھا کہ وہ فلانے صاحب نے وہ طلاق دے دی ہے یا وہ فلانی خاتون ہے فیملی کی وہ ان کی طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ ایک بالکل جائز عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, مگر طلاق کی شرح اتنی زیادہ نہیں تھی. آج ہماری فیملی کورٹس عدالتیں جو ہیں ان میں کیسز کی بھرمار ہے, اور پھر جو عدالتوں تک کیسز نہیں پہنچتے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کی ایک بہت بڑی شرح جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, جس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے, وہ گھریلو لڑائی جھگڑے کہ 2 انسان آپس میں مل کے نہیں رہ سکتے اور وہ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. تو اس کی دین اسلام میں آپ اس حوالے سے روشنی ڈالیں کہ اسے کس طرح دیکھتے ہیں, اور یہ کیوں اس کی یہ نوبت آتی ہے طلاق کی, اور اتنی شرح کیوں بڑھ رہی ہے, کہاں پہ ایکچولی وہ تھوڑی سی ایک کمی ہے, کیونکہ دین اسلام میں تو ہر چیز کا حل ہے نا, مکمل ضابطہ ہے حیات ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت, اہم اور حساس موضوع کا چناؤ کیا ہے. ہمارے ہاں بالعموم طلاق جیسے موضوع کو ذکر کرنا بھی پسند نہیں کیا جاتا, اور اگر اویئر کرنے کے لیے یا تعلیم دینے کے لیے یا روشناس کرنے کے لیے اس موضوع پر بات بھی کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا موضوع ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے, یا تو خدا نخواستہ کوئی نوست والی بات ہو جائے گی. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ طلاق کی شرح میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور جو زوجین کے مابین حقوق اور فرائض کے مابین عدم توازن کی جو صورتحال ہے, اس کی سب سے جو بنیادی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس ہی نہیں ہے, شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے, تعلیم کی بہت کمی ہے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے جو ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے وہ دینے کو کوئی دوسرے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے. پھر دوسری جو سب سے اہم ترین اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر سروے کیا جائے جو مختلف مصالحتی کمیٹیز ہیں اور مختلف جو فیملی لائرز ہیں جو اس کیسز کو دیکھتے ہیں, ان کا جب سروے سامنے آیا تو پتہ چلا کہ 90% جو طلاقیں واقع ہوتی ہیں وہ شادی کے ابتدائی 3 سالوں کے دوران ہوتی ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. باقی 10% وہ بعد میں کسی بھی ریزن, کسی بھی وجوہات کی بنا پر سامنے آتی ہیں. تو 3 سال بہت مشکل ہوتے ہیں. لیکن یہ 3 سال جو شروع کے ہیں یہ بہت مشکل ہیں. ٹھیک ہے. ان 3 سالوں میں جس طرح ہمارے ہاں ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنے کی صلاحیت اپنے اندر بیدار کرے, وہ باقاعدہ اس کی ملازمت ہونی چاہیے. بہنیں اسی طرح لڑکیوں کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ لڑکیوں کو اتنا پڑھانے سے کیا ہوگا, لڑکی نے تو آخر چولہا ہنڈی کرنا ہے, اس کو تو یہ چیزیں سکھائی جائیں, سینہ پر سکھایا جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن کس طرح زندگی گزاری جائے, کس طرح اپنے گھر کو جنت بنایا جائے,
किस तरह अपने लाइफ पार्टनर को वाकई लाइफ पार्टनर बनाया जाए, इसकी तरबियत नहीं दी जाती। आपने बहुत ही अहम नुक्ता जो है वो उठाया है, हम इस पे बात करते हैं। एक कॉलर मेरे साथ होल्ड पे हैं, जरा इन्हें शामिल करें, देखते हैं कौन है, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खुरम बात कर रहा हूँ हैदराबाद से ना। खुरम साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? जी, तो सबसे पहले तो आपको ये अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने इतना सेंसिटिव और इतना एक अहम नुक्ते के ऊपर बातचीत शुरू की कि जिससे लोगों को आगाही भी पैदा हो। दूसरा ये कि मेरा उलमा कराम से कुछ सवाल ये था कि इस्लाम मजहब के अंदर पसंद की शादी जो है वो किस सूरत में जायज़? आजकल जिस तरह लोग पसंद कर रहे हैं, गैर महरमात से मिल रहे हैं, बाइकों पे जा रहे हैं, मतलब जो भी मामला चल रहे हैं आपको सबके सब दुनिया के सामने है, तो आए कि वो पसंद की इस तरह पसंद करना सही है या किस तरह सही है? एक तो दूसरी बात ये कि तलाक का जो रेशो हमारे माशरे में अब इस हद तक बढ़ चुका है कि शायद ही कोई मोहल्ला हो कि जहाँ कोई तलाक याफ्ता खातून ना हो। ठीक है, तो आए कि इस तलाक के ऊपर हम किस तरह अपने माशरे को इस ठीक है, कैसे काबू पा सकते हैं, आप ये जानना चाह रहे हैं? जी 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 जी। आप प्रोग्राम देखिए खुरम साहब, हम प्रोग्राम के मतलब अगले हिस्से में इसी हवाले से इन्हीं पहलुओं पे बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। आप दोस्त भी कॉल कर सकते हैं। एक तो आपके जहन में जो घरेलू मामलात के हवाले से जो सवालात हैं वो, और उसके साथ साथ आप अपनी फैमिली में अगर कुछ देखते हैं, कोई इशू है, तो वो उलमाए कराम से मशवरा कर सकते हैं कि उसको दीन इस्लाम की रोशनी में कैसे हल किया जाए। और अगर आपके कोई अजीज़ों में से किसी के यहाँ कोई घर में कोई इशू है तो आप उनको किस अंदाज में समझाना चाहें या गाइड कैसे करना चाहिए, उनका जो भी सवाल है वो भी आप हमारे प्रोग्राम में हमारे उलमाए कराम के सामने आप रख सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, अभी बात की डॉक्टर साहब ने कहा तालीम और तरबियत के हवाले से हम वाकई ये चीज़ देखते हैं कि पूरी जो तरबियत होती है शादी से पहले घर में, उसमें कहीं भी मर्द को ये नहीं बताया जाता, ये नहीं सिखाया जाता कि आपने एक औरत की इज्जत कैसे करनी है, और औरत को ये नहीं बताया जाता कि आपने एक मर्द की, अपने मर्द की इज्जत कैसे करनी है। कोई इस हवाले से ट्रेनिंग नहीं है। अगर दीनी एतबार से भी देखा जाए तो हमें इन पहलुओं पे ना तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी जितनी अज़वाज मुतहरात थी उनके साथ उनके क्या ताल्लुकात थे, और जो मतलब अहले बैत के जो मामलात थे उनके अपनी अपनी फैमिलीज़ में, सहाबा कराम के अपनी अपनी फैमिलीज़ में किस तरह के मामलात थे, किस तरह वो एक खुश अखलाकी से और एक बड़े खूबसूरती से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे, घरेलू ज़िंदगियाँ। तो इस तरबियत के हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम साहब, ये जो बात हमारी चल रही है इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा आपसे, जो सवाल आपका है कि मियाँ बीवी को असल में आजकल मामला क्या है कि दोनों एक दूसरे की हुकूक से नाआशना है। सबसे बड़ा जो मामला इस वक्त हमारे माशरे में चल रहा है, दोनों को एक दूसरे की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। असल में मामला इस टाइम क्या है कि इस वक्त हुकूक की जंगें चल रही हैं। खावंद कहता है मेरा हक मुझे दे दीजिए, बीवी कहती है मेरा हक मुझे दे दीजिए। फर्ज हम दोनों लेकिन बीवी खावंद को हक देना नहीं चाह रहा, खावंद बीवी को हक नहीं दे रही, और दोनों को एक दूसरे के मकाम और मर्तबे का मालूम नहीं है। वजह क्या है? ला इल्मी या बेदीनी। ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मर्द का मकाम क्या रखा है, अगर इस औरत को मालूम चल जाए तो यकीनन ये औरत अपने मर्द के हुकूक भी देगी, अपने खावन की इज्जत भी करेगी। इसी तरह मर्द को अगर बीवी के हुकूक का मालूम हो तो यकीनन ये घर एक बेहतरीन घराने की मिसाल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द के लिए फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। मर्द का रुतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा रखा है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को वसीयत की कि मर्दों अला वस्तौसु बिन्निसाई खैरा, अपनी औरतों के साथ भलाई का मामला करो। दोनों तरफ बैलेंस है, मगर औरत का मुकाम उसी के मुतबादिल आप देखें सामने के एक माँ की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, और मतलब बहन की शक्ल में एक इतना ज़्यादा मुकाम, उसका रुतबा बढ़ा भी तो दिया साथ ही, बिलाशुबा है ना। वो अगर एक जानिब अगर, तो मेरा ख्याल है कि मर्द और औरत जो है ये इन दोनों को अल्लाह ताला ने बराबर हुकूक दिए हैं, मगर कुछ ग्राफ में कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा हैं, कुछ यहाँ पे ज़्यादा हैं। इन दी एंड तो दोनों बराबर ही बनते हैं, एक ही बन रहा है ना, एक ही बन रहा है ना। और अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? ओके, अच्छा, इन्होंने अभी हकीम साहब ने कहा कि मर्द और औरत अपने अपने हुकूक व फ़राइज़ से ना आशना है, जिसकी वजह से घरेलू नाचाकियाँ और घरेलू मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। ये बताइए कि क्या मर्द और औरत में से किसी एक, कोई एक अगर अपने हुकूक से
واقف ہو تو بات بن جاتی ہے؟ نہیں، کیسے بنے گی؟ آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں اور ایک مشرق جانا چاہتا ہو، دوسرا مغرب جانا چاہتا ہو، تو یقیناً نہ سفر طے ہوگا اور نہ ہی جو ہے اس میں بیٹھے ہوئے مسافر مطمئن رہ سکیں گے۔ اور جیسا کہ حکیم صاحب نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود طے کر دیا ہے۔ اور قوام کہتے ہیں نگہبان کو، اچھا، کیئر ٹیکر کو، نگہداشت کرنے والے کو۔ تو میں اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں دور حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اصل میں اللہ نے مرد کو عورت کا چوکیدار بنایا ہے، مرد کو اللہ نے شوہر کو بیوی کا ڈرائیور بنایا ہے، مرد کو اللہ نے بیوی کے تمام جو ذمہ داریاں اور جو تمام اس کی نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے والا بنایا ہے۔ جس طرح کہ فرمایا نا کہ تم عورت کا کھانا، جس طرح فرمایا کہ جو تم کھاؤ وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ، جس معیار کا کپڑا خود پہنو اسی معیار کا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیم صحابہ کرام کو دی ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب کی بنسبت اپنی بیویوں کے حق میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ مرد کو اتنا اونچا درجہ دے دیا کہ فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، جو کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، نہ عبادت کا سجدہ نہ تعظیم کا سجدہ، لیکن اگر میں اجازت دیتا کسی کو سجدہ کرنے کے لیے تعظیماً، تو عورت کو حکم دیتا ہے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ پھر یہاں فرما دیا کہ ایک بیوی بہترین، یعنی فرمایا کہ دنیا سارا کا سارا فائدے کی چیز ہے، اور بہترین جو دنیا کا ایک متاع ہے، بہترین فائدہ مند نفع بخش چیز، وَالْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، نیک عورت ہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تم مردوں کا لباس ہیں اور یہ مرد تم بیویوں کے لیے لباس ہیں۔ تو جب دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں تو لباس کے جو امور ہیں، مثال کے طور پر پہلا کام لباس کا، سر انتہائی معذرت، نیوز چینل کے کچھ مسائل، ہمیں تازہ ترین خبروں سے اپنے دوستوں کو آگاہ کرنا ہے۔ عافیت والی خبر۔ جی ہاں، تو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، تو وقفے سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے بات چیت کو دوبارہ سے شروع کریں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم گھریلو لڑائی جھگڑوں اور ناچاکیوں کی وجہ سے طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں۔ میرے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، اور دوسرے مہمان ہیں حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب۔ سر، وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی ہماری، آپ نے کہا کہ یہ قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ خواتین وہ مردوں کے لیے لباس کی ہے، بیوی شوہر کے لیے، اور شوہر بیوی کے لیے جو ہے وہ لباس کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب کیا ہے، ذرا وہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا۔ دیکھیے فہیم بھائی، لباس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو موسم کی جو کیفیات ہیں، سردی میں ٹھنڈ سے بچاتا ہے، اور دھوپ کی تمادت سے گرمی میں آپ کو گرمائش سے بچاتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو زینت بخشتا ہے، اس سے آپ خوبصورت نظر آتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں۔ تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تو یہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کا ایک پشتبان بننا ہے، ایک ڈھال بننی ہے، اور بھائی نہیں اسی طرح بیوی نے اپنے شوہر کی عزت بننی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے جب شادی ہوتی ہے ایک لڑکے کی اور ایک لڑکی سے، تو یہ ہوتے ہیں میں اور تم، لیکن جب یہ میں اور تم ہی رہتے ہیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھنے کے بعد بھی، تو پھر ناچاکی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر یہ میں اور تم طے کر لیں کہ ہم آج سے ہم ہیں، اللہ کے مقدس نام پر ہم نے ایک نئی زندگی کا، ایک نئے گھرانے کا، ایک آئینی زندگی میں خاندان کی بہت اہمیت ہے، اور خاندان کی پہلی اکائی یہی زوجین ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں، جب ہم ہوں گے نا تو دونوں، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ فہیم بھائی وہاں بیٹھے ہیں، حکیم صاحب اور میں یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ ایک ہی ہنسا لکھا ہے، آپ اسے 9 پڑھ رہے ہیں اور میں اسے 6 پڑھ رہا ہوں، حالانکہ ہنسا ایک ہی ہے۔
एक और एक तो 11 होते हैं ना। नहीं, लेकिन हम तो उसे 6 पढ़ रहे हैं ना, सही है, आप 6 उसे 9 पढ़ रहे 9 पढ़ रहे हैं, हैं, सही हालांकि है। हिंसा तो एक ही है। लेकिन जब हम एक साथ आकर बैठेंगे तो हमारे नुक्ता नजर मिल जाएंगे, बिल्कुल हमें सही। हम आहंगी पैदा होगी, सही है। फिर हम जिंदगी के जितने झमेले हैं, जितनी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, का वो मर्द के मैके से हों या वो लड़की के मैके से हों, वो फिर हम बनकर जब उसे डील करेंगे तो फिर मसला नहीं रहेगा। तो उसके लिए दोनों को इतना बाशऊर होना जी, वो सबसे जरूरी पहला जो है। मसला है वो यही कि लाइल्मी है, इलिटरेसी है। जैसे हकीम साहब ने कहा कि मजहब से दूरी है। हाँ, मजहब यानी से हमारे यहाँ एक इंसान जिसने MBA भी कर लिया है या इंजीनियर बन गया है या डॉक्टरेट कर ली है, मेडिकल लाइफ पूरी पढ़ी है उसने, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ये पता नहीं है कि तलाक देने का तरीका क्या है। उसे ये पता नहीं है कि तलाक चाहे आप खेल में करें, हंसी मजाक में करें, गुस्से में करें, ये तलाक तो होगी। हाँ, उसे मतलब अंदाजा ही नहीं है इस बात का। वो क्या नौबत हो सकती है कि जब आपको एक वाकई तलाक लेनी है। इस हवाले से हम बात करते हैं। सर, मैं हकीम साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो बुनियादी वजूहात आपको इस दौरे हाजिर में वो क्या लगती हैं कि जिनकी वजह से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। उन 3 सालों का जिक्र किया ना आपने, तो वो 3 साल जो हैं वो उसमें जो शुरू की जो पहली लड़ाइयाँ हैं वो किन किन वजूहात पे वो होती हैं जिनको हम काबू पा सकते हैं। असल में सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने अर्ज शुरू में कर दी कि बेदीनी, सबसे बड़ा मसला ये बेदीनी का, दीन से दूरी। अच्छा, दूसरी बात, कुछ एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो भी दोनों की एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा यहाँ पर एक तो होती है अरेंज मैरिज, एक होती है लव मैरिज। जी हाँ, ठीक है, लव मैरिजेस के अंदर भी हम देखते हैं कि बाद लव मैरिजेस आजकल नाकाम हो रही हैं। वो क्यों, वजूहात उसकी क्या है? वजूहात उसकी मैं मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि देखें, जब एक लव का टाइम होता है शादी से पहले, ठीक है, जब उनकी लव चल रहा होता है, मोहब्बत चल रही होती है, उस वक्त क्या होता है, वो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए आपस में बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए बोलते हैं। अच्छा, अब शादी के बाद मुस्तकिल 24 आवर्स वो एक साथ रह रहे हैं, पूरी ज़िंदगी अब उन्होंने एक साथ गुजारनी है। शादी से पहले उन्होंने बहुत सारी अपने एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के बारे में रखी भी होती हैं, शादी के बाद शायद वो पूरी नहीं उतरती, जिसकी वजह से घरेलू नाचाकी पैदा होती है। एक बात। दूसरी बात, आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं वालिदैन से करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ मामलात देखे हैं इस हवाले से कि बच्चियों के जो घर वाले होते हैं, उनके बाप, उनके भाई, वो जब तक बच्ची को ये सहारा दे के रखते हैं कि बेटा तुम्हारे बाप का घर, तुम्हारे बाप का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला हुआ है, ठीक है, ये आपने अपनी बच्ची को समझ लें बर्बाद करने के लिए काफ़ी है डायलॉग कि बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का दरवाजा खुला हुआ है, कभी भी कोई मसला हो आ चल, तुम्हारी दो रोटियां में कुछ नहीं कहते। बिल्कुल, अब बच्ची ज़हनी तौर पे तैयार है कि ससुराल में सास से, नंद से, अपने खावन से जरा सी भी कुछ मसला होना है, मेरे बाप का दरवाजा मेरे लिए खुला है, मैं अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन अगर बाप और भाई अपनी बेटी को ये तरबियत दे के भेजें, जैसे कि पुराने वक्तों में आपने सुना होगा कि बेटी जा तेरी बारात रही है, वापस उस घर से तेरी जा तेरी डोली रही है, लेकिन निकलेगी अब वहां से तेरी मैयत, ठीक है, तो बच्ची को फिर ये होगा कि नहीं, मेरे माँ बाप के दरवाजे मेरे लिए बंद है और अब इसी घर में मैंने रहना है, जो भी हालात। क्या ये जुमला अदा कर देने के बाद माँ बाप के दरवाजे बंद हो जाते हैं? नहीं, माँ बाप के दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं होते, औलाद के लिए यकीनन खुले हुए हैं। माँ बाप के दरवाजे औलाद के लिए खुले हुए हैं, उनके दिल के दरवाजे भी औलाद के लिए खुले हुए हैं, लेकिन अपनी बेटी को जाहिरी तौर पर समझाने के लिए कि बेटा वही घर तेरा सब कुछ है, अब वही तेरी सास तेरी माँ है, तेरा ससुर तेरा बाप है और तेरा खावन तेरे सर का ताज है, अब उसी घर में तुझे गुजारा करना है, उन्हीं मामलात के अंदर रहते हुए, क्योंकि बच्ची को अपने घर में जो फैसिलिटेशंस हासिल होती हैं वो यकीनन ससुराल में नहीं हो सकती। अपने घर में वो 10 बजे 11 बजे 12 बजे भी सो के उठ रही है, लेकिन ससुराल में उसको 6 बजे उठना है, नाश्ता बनाना है, अपने खावंद को ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है। तो ये घरेलू जिंदगी अब उसकी असल जिंदगी है, अपने खावंद के घर की जिंदगी, और खावंद का मकाम और मर्तबा भी मैंने आपके सामने रखा, लेकिन खावंद को भी सोचना चाहिए कि मेरी बीवी का भी मकाम और मर्तबा है। अब जब हम बच्ची को लेकर आते हैं, हमारी सोच और तसव्वुर गलत होता है। मिसाल के तौर पे एक मिनट आपका और लूंगा मैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पे जब हम शादी करके लाते हैं बच्ची को, तो हमारी जो पेरेंट्स होते हैं, लड़के के जो माँ बाप होते हैं, उनकी सोच क्या होती है कि हमारी तबीयत अब खराब हो रही है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, सास सोचती है, खावंद की माँ सोचती है मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, अब एक लड़की की जरूरत है जो घर के काम काज कर लेगी, खाना बना लेगी, ये सब कर लेगी। तो माजरत के साथ आपकी सोच ही गलत है। आपने घर में अपनी बहू लाना या अपने बेटे की बीवी लाना वो नहीं रखा
रखा, आपने सोचा कि मैं एक मासी लेकर आऊंगी, ठीक है, वो घर के काम करेगी। सब मामलात एक्सपेक्टेशंस हैं। जब सास ने इतनी ज्यादा तवक्कात अपनी बहू से रख ली कि वो ये काम भी करेगी, ये काम भी करेगी, वो किसी में सुस्ती होती है, घरेलू नाचाकियां शुरू होती हैं। तो आप एक बहू लेकर आ रही हैं और वो घर के मामलात भी देखेगी, कामकाज भी देखेगी, लेकिन अपनी सोचों को अच्छा रखें कि आपने मासी नहीं लाना, अपनी घर की बहू लेकर आना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ और भी जो इन्होंने बड़ी अहम एक नुक्ते पर रोशनी डाली है इन्होंने, मगर मैं शुरू के जो लड़ाई झगड़े हैं मैं उनके हवाले से कुछ और भी मैं चीज़ें एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने अभी कुछ देर पहले ये कहा कि मर्द जिस मयार का कपड़ा खुद पहने उसी तरह का अपनी औरत को जो है वो भी पहनाए। मैंने ऐसे मर्द देखे हैं ऐसे अपने सराउंडिंग में जो ईदों शबरातों पे खुद वही पुराने कपड़े धो के पहन रहे होते हैं, हाँ, अपने बीवी और बच्चों को नए कपड़े लेके दे रहे होते हैं, ठीक है। 8 घंटे की बजाय वो 16 घंटे काम कर रहे होते हैं सिर्फ अपने बीवी और बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मर्द की जिम्मेदारियां ये बाहर के काम काज जो है ना ये सारा देखना है, तो मर्द वो अपनी हिम्मत से ज्यादा भी वो एफर्ट करके वो कर रहा है। औरत भी कोई मामूली का वो बच्चा संभालना 2 घंटे शायद एक मर्द जो है वो अपने घर में बैठता है, तो वो अपने ही औलाद से जो है ना वो कह रहा होता है कि मैं क्या करूं, मैं किसी तरह कोई बहाना ढूंढूं, मैं बाहर ही चला जाऊं, थोड़ा सा गैप आ जाए। तो बच्चे संभालना भी कोई मामूली काम नहीं है, फिर उन बच्चों के साथ साथ जो है ना घर के सारे मामलात देखना, तो अपनी अपनी जगह मेरा ख्याल दोनों का काम मुश्किल है। जो पहली लड़ाई जो मैं अक्सर मैं देखता हूँ जो मेरे अपने जानने वालों में और जो सामने, वो अलग घर लेने पे होता है कि लड़की आती है ससुराल में, किसी वजह से सास से नहीं बनती है या नंद वगैरह से, जो एक रवाज बन चुका है कि आपकी उनके साथ नहीं बन सकती, एक माइंडसेट लेके आते हैं कि अभी वो तो सास है, वो आपका कैसे ख्याल रख सकती है, या आप तो बहू हैं, तो वो फौरन शौहर से ये डिमांड की जाती है कि भाई मुझे अलग घर में शिफ्ट होना है। अब ये लड़ाई झगड़ों की पहली जो वजूहात है उनमें से ये एक वजह है, इस बारे में क्या कहेंगे और इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? क्या औरत का वाकई हक है, और अगर हक है उसका अलग घर लेने का, तो वो उसे ऐसी वो कौन सी मतलब मर्द इस पोजीशन में नहीं है तो क्या करे वो? जी, यकीनी तौर पर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कुरान ने खुद फरमाया है कि जिस इंसान में जितनी वुसअत होगी उतना ही मुकल्लफ होगा। और जैसा कि मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया था ना कि जब ज़ौजैन मियाँ और बीवी मैं और तुम से हम बनते हैं तो फिर उन दोनों के मसाइल एक हो जाते हैं, ठीक है। उन दोनों को जब एक साथ बैठकर देखना है कि हमने इस मसले से कैसे निकलना है, तो बीवी ये बात जानती है कि मेरे शौहर की इतनी आमदनी नहीं है कि वो अलहदा घर ले सके। अगरचे अलहदा घर या एक ऐसा घर जिसमें औरत की हुक्मरानी हो, यह एक औरत का ख्वाब है और औरत का एक सपना होता है, और इस्लाम ने इस पर कोई कदगन भी नहीं लगाई। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप चाहे मरें जिएं, कत्ल गारतगिरी मचाएं, दूसरे को जो है चूल्हों में झोंक दें, लेकिन रहना आपने साथ है। इस्लाम कहता है आप चाहे अपना चूल्हा अलग रखें, लेकिन आपके दिल एक होने चाहिए। आपको एक दूसरे से बदजनी नहीं करना चाहिए, गीबत नहीं करना चाहिए, चुगलखोरी नहीं करना चाहिए, लगाई बुझाई नहीं करना चाहिए। जो मसाइल पैदा होते हैं, जिन मसाइल की बिना पर एक औरत चाहती है कि मेरा अब यहाँ गुजारा मुमकिन नहीं है, फिर जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी नंदों का या उसकी सास साहबा का मुंह फूला हुआ है। और वो क्यों फूला हुआ है कि वो रात को मैके से लेट आई थी, या क्यों फूला हुआ है कि जब ये घर वाले कल इसके मैके गए थे ससुराल वाले, तो उन लोगों ने उनको सही तरह एंटरटेन नहीं किया था, कोई ना कोई उलझन रह गई थी या कोई ना कोई कमी रह गई थी। अब उसे अपनी वालदा, वालिद, भाइयों, बहनों सब का मुकदमा वहाँ पर अलहदा अकेले झेलना पड़ता है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, सारा एक अहम तरीन जो वजह है वो है अदम बर्दाश्त, कि हम एक दूसरे के रवैयों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलहदा पैदा किया है, हर इंसान की अलग खूबियाँ हैं और अलग खामियाँ हैं, अलग मिजाज हैं। एक ही माँ और बाप की औलादें होती हैं और उनके मिजाज अलग अलग होते हैं। सही, बिल्कुल। तो जब एक दूसरे घराने से आप एक लड़की लेकर आ रहे होते हैं, तो उसके मिजाज में और आपके मिजाज में कितना फ़र्क होगा, इसको मलूज रखना मेरा ख्याल हमें एक दूसरे की पोजीशन को समझना चाहिए और ख़ुद को मेरा ख्याल है इमेजिन करना चाहिए कि ओके, अगर फ़र्ज़ करें मैं उसकी जगह हूँ तो मुझे क्या उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट करना चाहिए। एक दूसरे को अंडरस्टैंड जब तक नहीं करेंगे तब तक मामला सॉल्व नहीं हो सकते। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम बात करेंगे तलाक के हवाले से कि जो मर्द हजरात जो हैं वो औरत को ये बार बार ये ताना देते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और वो ख़वातीन जो ये कहती हैं कि आप मुझे छोड़ दें, मुझे आपके साथ नहीं रहना। तो ये जो जुमले होते हैं ये कितना असरअंदाज होते हैं हमारी घरेलू ज़िंदगी पे, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम तलाक़ की बढ़ती हुई शरह के हवाले से और घरेलू लड़ाई झगड़ों के हवाले से बात कर रहे हैं। एक आगाही के हवाले से आज एक छोटी सी नशिस्त रखी है हमने, जिसमें हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं और हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब, आपसे मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा मगर कॉलर हमारे साथ होल्ड पे हैं, क्यों ना पहले इन्हें शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, मिसेज मुगले आजम बात कर रही हूँ लाहौर से। मिसेज मुगले आजम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहती हैं, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ तलाक के हवाले से, ठीक है तलाक तो आदमी ही देता है, लेकिन वो देखिए अगर तलाक दे रहा है तो जो पहले वाली के हुकूक है उसको वो पूरा कर रहा है। पहले अगर वाली नहीं कर रहा के तो दूसरी शादी के लिए दिमाग क्यों लड़ाता है ये? अच्छा, दूसरी पहले वाली जी जी ठीक है, आपका सवाल जो है वो दूसरी शादी के हवाले से कि मर्द जो है दूसरी शादी के चक्कर में पहली बीवी को तलाक देने की बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये तो होना ही नहीं चाहिए ना। पहली वाली को तो पूरे हुकूक दे दो, उसके सारे लवाजमात पूरे कर दें, फिर आप सोचें। आप तो बस देखते हैं, नहीं जी नहीं हो गई है बस ठीक है। अब हो सकता है कि वो जो दूसरी कर रहे हैं वो बहुत सारा जहेज भी लेके आएगी और वो हमें हो सकता है घर में बैठा के मुझे खिलाए और पता चले कि वो जो घर में आई है और उसी ने उस शोहर को बाहर निकाल फेंका है, तो फिर क्या होगा उसके साथ? उसका तो होगा। ठीक है, हमें ऐसे मर्दों पे तरस आ रहा है। थैंक यू सो मच। आप मासूम नहीं होते। सही है, कोई भी मासूम नहीं होता है। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, इस हवाले से हम बात करते हैं। जी हकीम साहब, देखें इस हवाले से जो है मोहतरमा की जो बात है अच्छी बात है। पहली बात तो ये मैं खुद बता दूं, मेरी अपनी भी एक से ज़ायद शादियां हैं, तो अच्छा। 12। लेकिन औरत अगर आप दूसरी लाते हैं, दूसरी शादी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इजाज़त दी है कि आप एक से ज़ायद शादी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप दूसरी औरत लाते हैं तो फिर वो पहली औरत को आपने तलाक दे के फारिग नहीं करना है। तो इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि आप दूसरी औरत लाएं, दोनों के हुकूक में, या तीसरी लाएं, सबके हुकूक में 4 शादियों की इजाज़त है। लेकिन उस वक्त जब आप चारों के या 2 के या 3 के हुकूक अदा कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो खुदारा मत कीजिए। इस तरीके से पूरा घरेलू सिस्टम बर्बाद हो जाता है। वो औरत जो बेचारी पहले से आई हुई, जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए कुर्बान करके आई है, आप एक दूसरी औरत के लाके उस औरत को छोड़ देते हैं। और अमूमन हो क्या रहा है, या तो पहली औरत कहती है कि दूसरी को तलाक दे दो, या दूसरी कहती है पहली को छोड़ दो। अब ये मर्द बेचारा बीच में पिस जाता है। ये मर्द बेचारा नहीं है, ये मर्द की अपनी गलती है कि वो मैनेज क्यों नहीं कर पा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको बड़ा हाकिम बनाया है। मैंने जैसे आयत पढ़ी थी, अब रिजालु क़वामून अलन निसा, ये औरतों पर हाकिम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको रखा है। तो ये इसको अपनी पॉलिसी एक मेंटेन करनी चाहिए अगर दूसरी शादी का शौक है। और अगर नहीं कर सकता तो खुदारा मत करे। ठीक है। और अगर मर्द ये समझे कि ये एक गलत फहमी होती है, आपने कहा ये गलती करता है मर्द, वो ये समझ रहा है कि शायद मेरी घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बीवी से नहीं बन रही, मैं अपनी सारी कोशिशें कर चुका हूँ, अब मैं दूसरी शादी करूंगा और उधर बन जाएगी और वो मेरा बड़ा एक आइडियल जो है रिलेशनशिप रहेगा। तो ये भी तो मेरा ख्याल है एक गलत फहमी ही है कि आप अच्छे के चक्कर में, अच्छे की उम्मीद में जो है ना वो पिछला घर खत्म करके अब अगले घर की तरफ जा रहे हैं। अगर एक बीवी से आपकी नहीं बन रही, कोई ताल्लुकात आपने करने की कोशिश की, इस्तेवार करने की, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बन रही, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखिए तलाक का हक तो रखा है। जैसे भी वक्फे से पहले आपने एक बात कही थी कि मर्द तलाक की धमकी भी देता है और औरत जो है वो इस तरीके से मामला, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलाक का हक रखा है। मर्द दे भी सकता है और औरत खुला ले भी सकती है। लेकिन पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरीके से मामला इस्तेवार हो जाए, घरेलू ताल्लुकात दुरुस्त हो जाएं। नहीं बन पा रही, हर मुमकिन कोशिश कर लिया, समझा भी लिया, बुझा भी लिया, लोगों को बिठा भी लिया, मर्द की गलती है, औरत की गलती है, लेकिन नहीं बन पा रही, अब क्या करेंगे आप? तो सालिस होने चाहिए बीच में, वो बिल्कुल होने चाहिए। वो कौन, वो सालसी का किरदार, देखिए इसके अंदर मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, जिसको भी आप समझते हैं कि दोनों की तरफ से एक एक बंदा आ जाए, 2-2 बंदे आ जाए और बैठ के रुजू करने की कोशिश करें। हत्तल इम्कान कोशिश ये हो कि तलाक ना हो। लेकिन जब कोई सूरत ही नहीं बन रही, औरत मान की नहीं देती, या मर्द अगर कसूरवार है मर्द मान की नहीं देता, फिर तो अब यही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, फिर कोई दूसरा रास्ता है नहीं। सही है। मर्द और औरत के बीच जो लड़ाई और इख्तलाफात होते हैं, उनकी बुनियादी वजह एक ये भी होती है कि मर्द हजरात जो है वो औरत के घर वालों को, उसके माँ बाप को, बहनों को, उनको बुरा भला या यानी कि गलत अल्फाज में उन्हें याद कर रहे होते हैं। और ख़वातीन भी मर्द की
ماں اور اس کی بہنوں کے اوپر الزام تراشیاں یا اسی طرح کی جو غلط الفاظ ہیں وہ ان کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مرد کی یہ فطرت ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کرتا ہے اور کہ اس کی بہن کو، اس کی بھائی، اس کی ماں کو یا اس کے گھر والوں کو، اس کی ماں کو کوئی برا بھلا کہے. عورت بھی برداشت نہیں کرتی ہے. تو ان صرف رویوں کی وجہ سے اختلافات جو ہیں وہ عروج پہ پہنچ جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، مرد کو، عورت کو، اور ان معاملات کو کیسے ڈیل کیا جائے دین اسلام کی روشنی میں، ذرا اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں دونوں کا اپنا اپنا ایک کردار ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کی جو دوستیں ہوا کرتی تھی نا، ان کے گھر بھی تحائف بھجوایا کرتے تھے. تو معلوم چلا جو بیوی کے گھر والے ہیں یا خاوند کے گھر والے ہیں وہ بہت زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہے. تو خاوند کو چاہیے کہ یہ اس طریقے سے اس کی بیوی، اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے جو ماں باپ ہیں، اس کے جو بھائی بہن ہیں، اس کے جو عزیز و اقربا ہیں یا اس کی جو بیوی کے جو دوست ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن رکھے اور ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرے، نہ کہ ان کو گالیاں دے. اسی طرح بیوی کے لیے بھی معاملات ہیں کہ اپنے خاوند کے گھر والوں کی عزت کرے. تو انشاءاللہ جب دونوں ایک دوسرے کے گھر والوں کی عزت کریں گے اور ایک دوسرے کو سمجھیں گے، آپس میں محبت ہوگی. آپس میں وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ مجنوں کو تو لیلا کے کتے سے بھی پیار تھا. تو جب آپ کا خاوند ہے تو اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ آپ کو ان سے بھی اتنی محبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مگر یہ دیکھ آپ نے کہا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے گھر والوں کی عزت کرنی چاہیے. تو یہ اگر یہ یہاں پہ ضد والا یہ معاملہ ہو کہ بھئی یہ عزت کرے گا میرے ماں باپ کی تو میں بھی ان کے گھر والوں کی عزت کروں گی، یا یہ میرے ماں باپ کی عزت کرے گی تو میں عزت کروں گا. دیکھیں تالی تو دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، تالی تو دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. اب خاوند جو ہے وہ بیوی کے ماں باپ کو گالیاں بک رہا ہے اور ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہا، ان کو اپنے گھر میں آنے نہیں دے رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے جی میرا گھر ہے. خاوند کا اصل میں معاملہ کیا ہے؟ میں یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ مرد سارے زمانے میں سب سے اچھا اخلاق والا ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر آ کے اس سے بڑا بد اخلاق کوئی نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو دیکھیں اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو قوت دی ہے، آپ کو اوپر بٹھایا ہے، تو خدا را اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. جب بڑا چھوٹے کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرے گا، چھوٹا خود بخود اپنے جگہ پر معاملات آ جائے گا. بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے. سحر صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ. بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب، بہت اچھی بات کر رہے ہیں. صحیح بات ہے کہ مرد اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی عزت کروا لیں گے، بیوی کے گھر والوں کی عزت نہیں کرتے. خیر یہ دوسری بات ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں ان سے کہ شادی ہوتی ہے، عورت اگر اولاد نہیں ہوتی تو مرد کے گھر والے اس کی دوسری شادی کراتے ہیں مرد کی کہ بھئی اب اولاد نہیں ہے، دوسری شادی کر دیتے ہیں. ابھی پہلی بیوی کے حقوق مرد کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اور اگر دوسری کر لے اور دوسری سے بھی اولاد نہیں ہو تو پھر کیا اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جناب اس حوالے سے بتائیے کیا کہیں گے؟ دیکھیے آپ نے جو ابھی فرمایا تھا کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے گھر والوں کا جو احترام کرتے ہیں، اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ زوجین یہ بات طے کر لیں کہ جو شوہر ہے وہ یہ کہے کہ بیوی جو تمہارے گھر والے ہیں وہ آج سے میرے گھر والے ہیں، اور جو میرے گھر والے ہیں وہ آج سے تمہارے گھر والے ہیں. تمہارے گھر والوں کی عزت کرنا اور کرانا میری ذمہ داری ہے، اور میرے گھر والوں کی عزت کرنا اور کرانا تمہاری ذمہ داری ہے. یہ تو باشعور اور جب یہ طے ہو جائے بات کر رہے ہیں، اگر وہ ہے ہی نہیں تو پھر تو لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں. ہم یہی شعور دے رہے ہیں. لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہوگا، لیکن جہاں پر عقل ہوگی وہاں لڑائی ہوگی، وہاں اختلاف ہوگا. اب لڑائی کی بھی تو گنجائش ہے نا، اختلاف ہو لیکن افتراق نہ ہو. افتراق یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے میں فرق کر کے بیٹھ جائیے. پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہوتا ہے ان کے لیے 3 اسٹیجز بیان کیے قرآن نے. پہلا یہ ہے کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو اپنے گھر کے اندر ہی، یعنی اپنا بستر علیحدہ کر لو، اپنا روم چینج کر لو. اگر زوجین ایک دوسرے سے بات منوانے کے لیے، یہ اختلاف کا اظہار کرنے کے لیے خاموش رہنا سیکھ لیں تو 90% جھگڑا ختم ہو جائے گا. جھگڑا 99% جو بڑھتا ہے وہ بولنے سے بڑھتا ہے، جسٹیفیکیشن دینے سے بڑھتا ہے. آپ اپنے آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنی رائے کو دوسرے پر تھوپنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک خاتون کے سوال کا معاملہ ہے کہ اگر دیکھیں نا، اولاد شادی کا جو ایک مقصد ہے وہ اولاد بھی ہے. ٹھیک ہے، افزائش نسل. جی ہاں. تو اب اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ہاں اگر اولاد نہیں ہو رہی، قرآن نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اولاد دیتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی
کی وجہ سے اولاد ہوتی ہے یا لڑکے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ کنسیپٹ بھی غلط ہے کہ بیٹیاں اگر پیدا ہو رہی ہیں تو آپ نے اس کو طلاق دے دی ہے اور دوسری اس کے اوپر لے کر آ گئے کہ بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں. یہ کانسیپٹ بالکل آج میڈیکل سائنس میں بھی سر آدھے ان ایکسپلینڈ ہے, جو مرد بھی ٹھیک ہے عورت بھی ٹھیک ہے اور اولاد نہیں ہوتی ہے. یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور, جسے اللہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا, بغیر کسی وجہ کے, جسے چاہا بے اولاد چھوڑ دیا. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اب آپ دعائیں مانگیے, آپ اللہ رب العالمین سے التجائیں کیجئے, علاج کرائیے. اگر بالفرض یہ طے ہو جاتا ہے کہ بھی اس عورت کے اندر نہیں ہے یہ قدرتی طور پر, تو ٹھیک ہے اسے شادی کی اجازت, لیکن اسے طلاق دے دینا یہ مناسب نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, چلیں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہے, آخری لمحات ہیں. ایک سوال جو بہت اہم ہے اس پہ مجھے بات کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ پسند کی شادی یہ دین اسلام میں جائز ہے یا نہیں جائز ہے. پھر وہ حیدرآباد سے جو کالر تھے انہوں نے بھی, امتیاز صاحب شاید, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آج کل شادی سے پہلے جو محبت کا جو ایک وہ ایک سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے, اب انہوں نے اسپیشلی کہا تھا بائک پہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں, واپس آ رہے ہوتے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کیا یہ جائز ہیں یا نہیں جائز؟ دیکھیے قرآن کریم نے اجازت دی ہے اس بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو, لیکن نکاح پسندیدگی ہی کی بنیاد پہ ہوگا. جسے آپ پسند کریں گے اسی سے نکاح کریں گے. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ محبت کی شادی جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی کے بعد محبت کی جائے, پہلے پسند کیا جو جائے. پاکیزہ محبت ہے وہ شادی کے بعد ہوگی, یعنی عورت کو دیکھنے تک کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ عورت کو دیکھ سکتے ہیں, تو دیکھنے سے آپ اسے پسند کریں گے. بالکل, لیکن جو اس طرح جو بے محابہ گھومنا پھرنا ہے اس کی شریعت میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے. سر آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور نہایت حساس موضوع پہ بڑے آسان طریقے سے آپ نے رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے سکون پیدا کرے. اور ایک چیز اس جملے کے ساتھ کہ انسان اچھی اور بری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے, اور ہمیں دوسرے انسان کو ان دونوں اچھی اور بری عادات کے ساتھ ہی قبول کرنا ہوتا ہے. تو فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.